طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم عشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام أمت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام 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 أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين ظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أسرع الله أمر المسلمين صرف الله شر المعتدين أسرع الله أمر المسلمين صرف الله شر المعتدين أسرع الله أمر المسلمين صرف الله شر المعتدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 والذنوب لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى أهل البيت المطهرين السابق المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس صدور الناس من الجنة والناس سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه سيدنا مهاجر الله محمد بن عيسى صلحه وفره أن الله يولي درجاته والجنة كثر مزباته ضيف السنة وأحفادنا بجاه ويدفعنا بعيد علينا بركاته وصاره أنوار علوم نفعاته ودين ودين والآخرة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيدنا أستاذ الأعظم فقيه مقدم محمد بن علي بعلوي ساداتنا علي بعلوي صلهم وفرهم أن الله يولي درجاته في الجنة كثر مصبات وضف السنة ويحفظنا بجيهم وينبغنا بهم عيد علينا بركاتهم وصارهم وأنوارهم ولمهم نفعاتهم ودين ودين والآخرة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ساداتنا سفيان ما كانوا وكانت أرواحهم من مشارق إلى مغارب أن الله يولي درجات في الجنة كثر مزباتهم ضعيف سناتهم ويحفظنا بجاههم وينبغنا بهم عند علينا بركاتهم وصارهم وأنوارهم ولمهم نفعاتهم ودمتهم الآخرة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيدنا صيب راتب قطب الإرشاد غيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد سله وفرعه أن الله يولي درجاته والجنة كثر مسباته وضيف سناته ويحفظنا بجاهه وينفعنا به يعد علينا بركاته وصاره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كافة عباد الله الصالحين والدينا مشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأمة أهل بلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم فرج كرب المسلمين ويرحمهم واشف مرضاهم واجمع شملهم على الهدى يؤلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم ويصرفهم شرارهم ويكفنا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعد من قريب أو بعيد يرخي أسعارهم ويكسر أمطارهم يعطي كل أسئل منكم سلما ورسولا يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين يختم لنا بالحسنى وراد عنا في خير ولطف وعافية ولمنا وحبيب زين بن إبراهيم سمت حفظه الله وإلى حضرة النبي محمد
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا لمن سر منا لا تهتك استطعنا وعافنا وعنا كلنا حيث كنا. يا لمن سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لما سر منا لا تنتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. صلى عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. صلى عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى. صلى عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. صلى عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى. صلى عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. صلى عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى. صلى عنا سيدنا ونبينا محمد أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله خادمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sampai Wan Anas bin Malik itu. Wan Anas bin Malikin anna jariyatan wujida ra'suha qad rudda baina hajarain fasaluha man sana'a biki hada fulanun fulanun hatta dzakaru yahudiyan fa'uma'at bi ra'siha fa ukhidha al-yahudiyyu fa aqarra fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurad ra'suhu bainal hajarain. Muttafaqun alaih wa lafdhul muslim. Hadis riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau semenjak umur 10 tahun berada di rumah Nabi sampai kemudian Nabi meninggal. Ketika masih kecil berumur 10 tahun dibawa oleh ayahnya, oleh ibunya kepada Rasul, dititipkan kepada Rasul, ya Rasulullah, ini Anas, mudah-mudahan dia bisa membantu engkau dalam urusan rumahmu. Maka Anas bin Malik dari umur 10 tahun berada di pesantren, dan pesantrennya adalah rumahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau banyak sekali meriwayatkan hadis karena memang orang yang banyak sekali berjumpa dengan Nabi, banyak melihat Nabi, banyak bergaul dengan Nabi karena kesehariannya ketika di rumah beliau selalu melihat Nabi. Ya. Anna jariyatan wujida ra'suha qad rudda baina hajarain. Bahwa ada seorang budak perempuan ditemukan kepalanya retak di antara dua batu besar, dibenturkan, dijepit di antara dua batu besar. Fasaluha, kemudian orang-orang bertanya kepada, sebenarnya dia tidak mati, dibenturkan di batu tapi tidak mati, dijepit sama batu kepalanya tapi tidak mati. Kemudian ditanya, siapa yang melakukan ini kepadamu? Fulan, dia menggeleng kepala. Fulan, menggeleng kepala. Sampai kemudian disebutkan nama seorang Yahudi dan wanita itu menganggukkan kepala. Maka diambil Yahudi itu, dibawa kepada Nabi SAW dan dia mengakui perbuatannya. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk meretakkan kepala orang tersebut, membenturkannya di batu sebagaimana dia membenturkan budak perempuan tersebut. Hadirin rahimakumullah, ini kisos. Kisos itu mumasalah. Kisos itu mumasalah, tangan dengan tangan, kepala dengan kepala, kaki dengan kaki, melakukan hal yang sama.
Ya. Kisos tidak hanya harus maknanya ketika membunuh dipenggal, tidak hanya itu saja, tapi ketika berkaitan dengan anggota badan yang lain pun juga itu dilakukan. Jika anggota badan tersebut memang bisa dilakukan dengan hal yang sama. Misal ada orang tangannya dipatahkan dari siku, maka hukumannya patahkan lagi yang matahkan. Dipatahkan kakinya, patahkan lagi. Tapi kalau dipatahkannya dari tengah di sini, itu nggak bisa. Kenapa? Karena nanti matahinnya bisa lebih, bisa kurang. Maka tidak bisa. Tapi anggota badan misalnya kalau dia dibikin potong jarinya, putus jarinya, maka diputuskan lagi. Ya. Hal-hal yang ada batasan-batasan bisa dilakukan kisos. Hal yang sama dengan tanpa melebihkan atau mengurangi itu bisa dilakukan. Ya. Kalau orang mukul giginya copot satu, baliknya copot lagi gigi orang itu yang mukul satu. Ya. Nah itu berlaku. Namanya mumatsalah. Ya. Al-anfa bil anf, al-ain bil ain. Mata dibutakan, butakan lagi. Itu kalau yang korban menuntut, meminta. Tapi kalau korban tidak meminta, misalnya memaafkan atau menggantinya kepada dia, menggantinya kepada tebusan, maka berlaku tebusan. Ya, berlaku tebusan diganti dengan tebusan. Nah ini hadirin rahimakumullah, tujuannya tidak lain tidak bukan apa? Syianatan, dalam rangka menjaga supaya kita tidak menyakiti satu sama lain, supaya melindungi manusia untuk tidak merusak satu sama lain. Itu inti diturunkannya agama, supaya orang tidak memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil, tidak menghilangkan nyawa satu sama lain dengan cara yang batil, juga tidak menghina atau merendahkan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka jika itu terjadi, ada hukuman, ada qisas yang harus dilaksanakan. Kita sudah membahas di awal pengajian tentang bab jinayat ini, ya, terutama awal-awal kita berkaitan dengan haddul qatl, hukuman apabila orang itu membunuh, maka dia harus dibunuh. Ya. Andai kata misalnya Jariyah itu meninggal, maka dia dibunuh juga. Yahudi itu dibunuh karena membunuh Jariyah tersebut. Ya. Dan itu pernah terjadi ketika Nabi SAW diracun oleh seorang wanita Yahudiyah. Ada seorang wanita Yahudiyah, karena Nabi SAW itu senang makan iga kambing, maka dibikinkan makanan iga kambing, dikirimkan kepada Nabi. Ya. Nabi SAW meletakkan iga itu di mulutnya, baru mau digigit, diberitahu oleh Jibril, ya Rasulullah, innahu masmum, itu daging beracun ya Rasulullah. Nabi meletakkannya kembali. Itu racun begitu kuatnya, Nabi tidak menelannya, hanya menggigitnya. Itu terasa, yang kemudian menjadi penyebab Nabi meninggal. Ada beberapa sahabat makan, Pak, meninggal di tempat. Nah, kemudian Yahudiyah itu, perempuan itu dicari, ditangkap, dan kemudian dikisos, dibunuh karena sahabat tadi meninggal karena diracun oleh wanita tersebut. Ya. Akan tapi hadirin rahimakumullah, kita sudah membahas bahwa membunuh itu dalam pandangan jinayat, pelanggaran itu ada 3. Yang dikisos cuma 1, yang 2 nggak bisa dikisos. Ya. Yang 1 itu apabila orang membunuh dengan sengaja. Sekarang sudah bahas, terakhir pengajian ada 3 macam. Ya. Ada yang masih ingat? Masya Allah. Ya. Ternyata semuanya tidak ada yang ingat. Makanya dinahimakumullah, orang ngaji itu yang paling dapat banyak manfaat itu yang ngajar ngaji. Iya, daripada yang ngaji. Makanya kalau bapak ada orang minta, saya tolong ajarin saya Quran, ajarkan. Tolong saya ajarin saya fikih sebisanya, ajarkan sebisa kita, setahu kita yang kita ambil dari guru kita. Karena kalau ngaji itu yang paling banyak dapat ilmu itu yang ngajar, bukan yang diajar. Iya. Nah kayak sekarang ini buktinya begitu. Nah, guru-guru itu ngajar, dia paling dapat ilmunya paling banyak. Paling tidak orang kalau mau baca tuh, mau ngajar tuh baca-baca dulu. Nah itu kan ngulang. Maka saya bilang ke anak-anak saat itu, kalau kalian diminta ngajar, ngajarlah sebisa kalian. Kenapa? Sebab itu akan menambah ilmu kalian. Justru yang paling banyak dapat manfaat itu yang mengajar. Ya, dari bertambah ilmunya. Yang ngaji, ya juga ilmunya nambah. Kalau merhatikan. Ngajinya mikirin kopi terus ya hilang. Ya tapi alhamdulillah. Paling tidak ya mau ngaji, walaupun ketinggalan ya ikut rombongan kan gitu Pak. Ya.
Satu, membunuh itu ada yang disengaja, dikategorikan disengaja kalau memenuhi dua kriteria. Satu, dia memang niat membunuh. Yang kedua, dengan alat yang bisa membunuh. Nah itu baru kena kisos. Dia memang mau membunuh dengan alat yang bisa membunuh, itu sudah pelanggaran, itu disengaja namanya. Nah, itu dikisos kalau ahli warisnya menuntut. Yang kedua, ada yang namanya khoto. Khoto itu tidak sengaja, kesalahan, yaitu orang yang tidak punya niat membunuh, walaupun dengan alat yang membunuh. Tujuannya dia nembak burung yang kena orang, tujuannya dia ngelempar pakai pisau tuh ngelempar ayam yang kena orang, maka nggak bisa dikisos. Itu namanya kesalahan. Ya, orang di jalan nabrak orang lewat meninggal, nah itu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dikisos. Kenapa? Nggak sengaja. Ada orang jatuh dari atas pohon nimpa orang di bawahnya, ya mati orangnya. Itu apa? Yang ketimpa orang yang jatuh mati, ya itu namanya tidak, itu nggak bisa dikisos. Yang ketiga, menyerupai sengaja. Menyerupai sengaja itu dengan dia niat membunuh, tapi tidak dengan alat yang bisa membunuh, tapi mati. Niatnya dia mau membunuh, cuma ngelempar pakai batu kecil, mati orangnya. Itu juga tidak bisa dikisos. Yang hanya bisa dikisos itu cuma satu tadi, dia punya niat membunuh menggunakan cara atau sesuatu yang bisa membunuh. Nah itu dikisos. Yang dua tidak dikisos, tapi digantikan dengan diat, ya, membayar tebusan, membayar kompensasi. Kompensasinya apa? 100 ekor onta. Tiga-tiganya 100 ekor onta tetap. Yang sengaja pun kalau misalnya ahli warisnya mengatakan udah nggak usah dikisos, cukup ganti aja bayar kompensasi, ya 100 ekor onta. Hanya bedanya kalau itu membunuhnya disengaja, 100 ekor onta itu harus dibayar cash. Dan ontanya 30 onta jad'ah, onta yang umur 1 tahun, onta perempuan umur 1 tahun. 30 ekor onta hiqah, onta yang umur 2 tahun. 40 ekor onta hamil. Nah ini yang repot nyarinya. 40 ekor onta hamil. Hanya mahal itu. Karena 40 ekor onta hamil ya berarti 80. Mau di perutnya ada isinya. Harus cash. Dan ditanggung oleh yang membunuh. Tapi kalau yang tidak disengaja atau yang menyerupai disengaja, itu dia bentuknya, diatnya itu 20 ekor anak onta umur yang induknya hamil, 20 ekor anak onta yang induknya itu sudah mau kawin lagi, mau hamil lagi, artinya sudah melahirkan mau hamil lagi, ya. 20 ekor onta laki-laki yang induknya sudah punya anak lagi, 20 ekor onta laki-laki yang induknya itu sudah berhak untuk dinikahi lagi, artinya dihamili lagi. Kemudian 20 ekor lagi onta yang umur 2 tahun. Ya, wah itu ruwet bener. Bisa nggak kita gantikan ke mobil atau apa? Bisa, seharga onta itu. Seharga onta. Dan bedanya kalau membunuhnya tidak disengaja, itu berlaku sampai 3 tahun, boleh dicicil, tidak cash. 3 tahun kasih semua sama 3 tahun totalnya berapa. Kemudian juga tidak harus dari orang yang membunuh hartanya, boleh dari ahli warisnya, dari keluarganya ngumpulin, silakan. Tapi kalau yang membunuh disengaja harus dia yang menyelesaikan, tidak boleh dari orang lain, dan itu harus dibayarkan cash. Ya, nah, semua ada diatnya Pak. Gigi 1 itu ada diatnya. Kita mukul orang gigi rontok, bayar. Bayarnya apa? 5 ekor onta. Nah kalau seekor onta tuh misalnya 30 juta, yang penting bapak rontok aja semua giginya, berapa itu? Ya. Ada diat itu yang
berkaitan dengan badan orang tapi tidak membunuh, tapi hukumannya sama diatnya nilainya dengan membunuh 100 ekor onta. Kapan? Misalnya kita melukai orang sampai dia lumpuh 100 ekor. Sampai matanya dua-duanya nggak bisa melihat 100 ekor. Sampai mulutnya bisu nggak bisa ngomong 100 ekor. 100 ekor. Ya kalau kehilangan fungsinya. Tapi kalau mata satu doang enggak 100 ekor, kan satu masih bisa. Tangan dua-duanya sampai hilang 100 ekor. Ya. Itu berharganya, Pak. Dan itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena apa yang Allah berikan kepada kita ini mahal. Maka sebenarnya kita ini orang kaya. Jual gigi aja kita berapa, Pak? Ada berapa giginya? Kali 5 ekor onta. Kali 150 juta. Satu ekor, satu gigi 150 juta. Kali jumlah gigi Bapak, berapa? Orang kaya kita ini. Ya. Apalagi kalau sampai hilang kepala, 100 ekor onta. Berapa kalikan itu? Ya. Wah, ibu-ibu tuh nggak punya kalungnya, nggak usah ribut. Yang penting ibu kan masih punya kepala, punya tangan, punya kaki. Selamat, kaya. Ya. Maka mana lagi kita yang mau meributkan? Allah tidak memberi kita, Allah tidak memberikan nikmat mana? Ya. Banyak nikmat Allah kepada kita itu. Itu dihargakan oleh agama, ya, dalam syariat. Itu yang 100 ekor onta, ada yang 5 ekor onta, ada yang 20 ekor onta. Yang aslinya lebih mahal dari itu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menciptakan anggota badan. Dan tidak akan bisa kembali. Maka jangan kecilkan nikmat Allah. Seorang ulama mengatakan, kita ini baru terbangun dari tidur saja sudah diberikan 360 nikmat. Melek mata, badan bisa gerak semua, 360 nikmat. Itu jumlah persendian yang ada di badan kita, Pak. Kita bisa bayangkan bangun tidur kepala nggak bisa nengok. Atau badannya nggak bisa digerakkan. Hilang semua nikmat. 360 nikmat baru buka mata udah diberikan kepada kita sejumlah persendian yang ada dalam tubuh kita sehingga kita bisa menggerakkan anggota badan kita. Belum rambut ini. Subhanallah, Allah berikan kita rambut ini berapa banyak? Ribuan, jutaan. Itu rambut itu ujungnya tajam, bawahnya lembut. Bawah cabut tuh rambut, ujungnya tajam lancip, bawahnya lembut. Coba kalau Allah balik. Yang bawah tajam, yang atas apa enggak, kayak apa kepala kita ditusuk oleh rambut segini banyak. Allah buat di balik rambut itu yang tajam ke atas, yang lembutnya di bawah. Maka jangan kecilkan nikmat Allah. Orang Islam itu dalam keadaan apapun ditanya bagaimana, alhamdulillah. Kayak apa saja, alhamdulillah. Nabi itu lagi sakit keras, Pak. Ada beberapa sahabat yang diperkenankan masuk kepada Nabi untuk melihat Nabi. Sahabat-sahabat tertentu yang kadang dipanggil oleh Nabi sehingga dia bisa masuk ke dalam Nabi. Yang lain nggak boleh masuk ke rumah Nabi. Ya. Ketika yang masuk ini ditanya, bagaimana kabar Nabi? Alhamdulillah. Padahal Nabi lagi sakit kerasnya. Mereka jawab, alhamdulillah. Ya. Nah itu. Nah ini hadirin rahimakumullah. Ya. Wan Imran bin Husain anna gulaman li unasin fuqara qata udhuna gulamin li unasin agniya fa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaj'al lahum syai'a. Dari Imran bin Husain bahwa seorang budak milik orang miskin memutuskan telinga budak milik orang kaya. Kemudian Nabi SAW membebaskannya. Telinga itu kalau tidak salah 1/4 dia. 1/4 itu 25 ekor. Telinga satu ini, Pak, harganya 25 ekor onta. Ada seorang budak, dia memutuskan telinga temannya sesama budak. Yang memutuskan ini punya orang miskin, yang diputuskan punya orang kaya. Nabi SAW membebaskan budak yang memutuskan telinga temannya itu. Katanya kisos, kalau telinga diputus harus diputus, atau kalau tidak membayar dia. Bagaimana dengan hadis ini? Buktinya Nabi membebaskan, tidak mengenakannya apa-apa. Beberapa ulama melihat hadis ini bahwa budak ini milik orang miskin. Dia sudah budak yang punya orang miskin. Bagaimana dia membayar? Budak itu tidak bisa memiliki apa-apa, yang punya majikannya.
Kalau dia punya harta, itu punya majikannya. Kalau dia usaha bisa kebeli apa-apa, itu punya majikannya. Majikannya orang miskin. Maka bagaimana dia membayar dia? Nah, beberapa riwayat hadis menyebutkan bahwa Nabi SAW yang membayarkannya. Karena ini orang tidak mampu, maka Nabi SAW membebaskan. Makna hadis, falam yaj'al lahum syai'a, Nabi tidak mengenakan apa-apa. Si miskin ini tidak harus dipotong telinganya, dan juga tidak harus membayar 25 ekor onta misalnya. Tapi Nabi SAW membebaskan begitu saja. Kenapa? Karena dia miskin dan dia budak. Maka Nabi SAW yang membayarkannya. Itu Nabi, itu pemimpin yang luar biasa. Sama seperti seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Halaktu ya Rasulullah. Celaka saya. Kata Nabi, kenapa? Waqa'tu imra'ati fi Ramadan. Saya berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Kata Nabi, kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal, ngulang lagi dari awal. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, 1 bulan saya nggak kuat, apalagi 2 bulan. 1 bulan aja saya bobol, apalagi 2 bulan. Oh, kalau begitu kata Nabi, bebaskan budak. Nggak sanggup ya Rasulullah. Oh, kalau gitu memberi makan 60 fakir miskin. Ya Rasulullah, ya, saya ini orang miskin. Suruh ngasih makan fakir miskin, ya nggak sanggup. Wong saya aja miskin kok. Akhirnya Nabi SAW mengambil kurma tuh. Kata Nabi, nih bagikan ke fakir miskin. Ya Rasulullah, bagikan fakir miskin mana? Fakir miskin Madinah, kata Nabi. Yang paling miskin di Madinah itu saya ya Rasulullah. Kata Nabi, bawa pulang, kasih makan anak istrimu. Artinya apa? Kafaroh orang tadi yang mengeluarkan sedekah, harus bersedekah ke 60 fakir miskin, dibayarkan oleh Nabi. Itu baru luar biasa. Dibayarkan oleh Nabi. Nih, karena engkau bebaskan budak gak sanggup, puasa 2 bulan gak mampu, ngasih makan orang miskin, kamu juga miskin. Ya sudah, ini saya kasih makan ke fakir miskin. Ya saya yang paling miskin ya sudah, itu untuk kafaratmu. Ya. Ada lagi beberapa ulama memahami hadis ini bahwa kafaratnya itu tetap berlaku. Kalau dia nanti mampu, dia harus membayarnya. Kalau dia tidak mampu, maka Nabi SAW sudah membayarkannya. Itulah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Yang dipikirkan itu kita. Dan kita tidak pernah memikirkan Nabi kita. Nabi itu kurban 2 Pak. 1, beliau potong amlak 2 ekor kambing besar putih bertanduk, dipotong 1. Allahumma hada min ali Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini kurban saya Muhammad. Ya. Kemudian terimalah sebagaimana engkau menerima dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 1 lagi Nabi potong. Apa kata Nabi? Allahumma ya Allah, ini untuk umatku yang tidak mampu berkurban. Ini untuk umatku yang tidak mampu. Sudah dipikirin sama Nabi Pak. Kita yang kurang ajar gak pernah mikirin Nabi. Insya Allah. Mikirinnya bagaimana? Tu'radu alayya a'malu ummati. Amal umatku itu ditampakkan kepada Nabi. Waktu Nabi masih hidup, waktu Nabi sudah meninggal. Itu semua perbuatan umat ini ditampakkan ke Nabi. Waktu masih hidup, ya sudah meninggal juga ya. Bagaimana kalau disampaikan oleh malaikat, ya Rasulullah, si fulan itu umatmu itu mabok. Nabi nangis Pak. Dan beliau angkat tangan, Allahumma gfirlah, ampuni dia ya Allah. Ya Allah, si fulan itu umatmu, dia mencuri. Ya Allah, ampuni dia. Tapi kan sakit Nabi, kenapa? Berita yang datangnya jelek semua. Umat kayak apa yang menyakiti nabinya sementara Nabi memikirkannya. Tapi beda ketika sampai kabarnya itu kabar baik semua. Ya Rasulullah, si fulan umatmu tuh hadir ngaji. Alhamdulillah. Nabi senang, ketawa Nabi. Ya, cuman dia nggak ngerti apa-apa ya Rasulullah. Tetap ketawa Nabi. Kata Nabi, ya maklum banyak pikiran. Si fulan tuh ngaji ya Rasulullah. Nabi senang sambil ketawa. Alhamdulillah. Tapi ngopi aja dia Rasulullah. Ngaji selesai belum, kopi sudah habis. Itu sampai, nah itu Nabi senang. Si fulan tuh baca Quran ya Rasulullah. Fulana tuh si ibu fulan itu umatmu ya Rasulullah. Dia sholat malam. Itu Nabi senang. Si fulan tuh umatmu ya Rasulullah. Dia bersedekah. Nabi senang.
Nah kita itu menyenangkan Nabi sekarang caranya bagaimana? Karena berita-berita kebaikan itu sampai kepada Nabi, maka teruslah kita berbuat baik sebab itu menyenangkan hati Nabi. Jangan sakiti Nabi dengan berita-berita yang kurang baik yang dikirimkan oleh malaikat kepada Nabi. Gitu ya? Nah itu. Ini kok ke situ-situ kita ngajinya Pak ya. Pembahasannya tadi telinganya putus. Nah itu selesai ya. Jadi Nabi SAW yang membayarkan itu. Ya. Banyak sahabat itu yang punya utang Nabi yang bayar Pak. Ya Rasulullah sebulan punya bayar Nabi. Bagaimana Nabi mau kaya? Dan beliau seperti itu terus. Mendahulukan orang lain, namanya isar. Isar itu kita melakukan sesuatu mendahulukan orang lain dikala kita butuh. Kita butuh, orang lain butuh. Al-Quran itu memuji sahabat karena itu Pak. Bukan karena sholatnya. Apa kata Al-Quran? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka itu kelaparan, mereka itu kesulitan, tapi mereka selalu mendahulukan orang yang lebih susah dari mereka. Coba, itu kelas keimanan Pak. Yang standar itu dulukan kita, anak istri kita. Kalau ada lebih, berbagilah sama orang. Itu standar. Batas syariat itu gak mungkin memberatkan, dia berjalan di atas kemampuan kekuatan standar kita ya. Tapi yang istimewa, berbagilah kepada orang yang membutuhkanmu sekalipun kau butuh. Itu kelasnya tinggi Pak. Dan itulah sahabat. Mereka butuh dilerakan. Yang cerita suatu saat Nabi kedatangan tamu ya, rupanya tamu ini berhari-hari di perjalanan tidak makan Pak. Nabi SAW tanya sama istri-istrinya, ada rumah makanan? Nggak ada. 9 rumah Nabi tidak ada yang punya makanan. 9. Masya Allah. Berarti Nabi dan istrinya 9 orang tidak ada yang makan. Nabi SAW masuk ke masjid, ada sahabat berkumpul. Kata Nabi, saya ada tamu dan kebetulan kami di rumah tidak punya makanan. Siapa di antara kalian yang mau memuliakan tamu saya, menjamu tamu saya malam ini? Sahabat Nabi angkat tangan, saya ya Rasulullah. Bawa pulang tamu saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Jalan. Di tengah jalan sahabat ini mikir, apa di rumah saya punya makanannya? Ini kalau sampai nggak ada makanan, celaka saya. Saya ngangkat tangan karena mendengar doa Nabi. Sampai rumah dipersilakan duduk tuh tamunya, dia tanya sama istrinya, kita punya makanan? Lah kita nggak punya makanan, kita punya to'amu sibyan. To'amu sibyan makanan anak kita. Kalau kita malam ini nggak ada yang dimakan, ada jatah sepiring buat anak kita. Apa kata dia? Bu, ini tamunya Nabi. Dia 3 hari nggak makan di perjalanan. Dan saya sudah janji sama Nabi untuk memuliakannya. Siapkan itu makanan yang sepiring, kasih sama tamu kita. Loh, anak kita bagaimana? Ajak tidur supaya lupa sama makan. Ya namanya anak diajak tidur, tidur Pak. Lupa makan, disodorin itu makanan. Kata tamunya, kita makan bersama, mau cuman sepiring Pak. Ini udah 3 hari nggak makan. Ayo kita makan bersama. Kata Nabi, kata si yang punya rumah, saya makannya di dalam sama istri. Silahkan Anda makan dengan enak, saya di dalam. Mereka duduk berhadapan suami istri, pegang sendok, luntrang. Padahal nggak ada yang makan. Si tamu makan bat-batan Pak, sepiring ludes. Tuan rumah mukulin piring. Pagi-pagi sholat subuh berjamaah ke masjid. Ya Allah, malam nggak makan, subuh sholat di masjid. Kita malam kekenyangan habis kondangan, subuh nggak sholat. Begitu datang ke masjid, Nabi langsung tersenyum. Habis sholat Nabi nengok ke belakang, ngelihat sahabat itu, Nabi senyum. Keluargamu dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat Allah. Engkau dibanggakan, engkau dan keluargamu itu dibanggakan di hadapan malaikat-malaikat Allah. Sampai segitu didikan Nabi kepada para sahabat. Mana kita sekarang? Mana? Bukan malah ketika kita cukup ada lebih berbagi dengan orang, malah kita lebih parah. Yang penting saya ngambil banyak, mau orang jungkir balik bukan urusan saya. Sampai segitunya keluarga sahabat. Kepeduliannya satu sama lain luar biasa. Namanya isar. Dan isar itu hanya ada di Islam. Cari agama manapun nggak ada. Isar itu hanya di Islam. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat.
Karena itu didikan Nabi, itu berjalan di mereka, Pak. Mereka kalau makan, duluin temannya. Ayo, kata temannya, kamu kan lapar. Enggak, duluan aja. Sampai satu korma mereka belah dua. Dikasih ke temannya, ini semua satu korma. Kata temannya, kamu kan juga lapar. Oh, saya masih kuat. Dia tahu, dibelah dua. Kita makan separuh sewa. Masya Allah, itu kayak apa hati mereka itu? Lebih dari saudara kandung. Ya kita sama saudara kandung aja berantem mulu. Dia bagi-bagi. Bahkan kalau bapak baca sejarah perang Yarmuk. Yarmuk itu perang di mana umat Islam menghadapi 500.000 tentara Roma. Perang besar itu. Itu sahabat Nabi terluka. Ada seorang sahabat yang tugasnya bawa air. Kumpulkan di beberapa sahabat yang terluka itu. Cuma dalam keadaan kehausan, perang baru selesai. Datang tukang air tuh. Ada yang minta air, air. Begitu diambilkan gelas, sebelahnya teriak, air, air. Ini enggak jadi. Saudara saya dulu. Kata yang terluka itu, sebelah saya dulu. Dia mungkin lebih kehausan. Yang sebelahnya ada lagi teriak, air, sana dulu. Mungkin dia lebih kehausan. Itu tukang air muter balik lagi ke orang yang pertama. Sudah meninggal semua. Nyawa mereka lagi untuk saudaranya. Sudah hilang nyawa semuanya, itu udah meninggal. Katanya muter ke 70 orang, Pak. Enggak ada yang minum, satu gelas pindah-pindah minum enggak. Mau dipegang, mau diminum, air, teriak sana. Dibelikan lagi, dulukan dia. Mungkin dia lebih haus dari saya. Ada kita sekarang gitu. Wah, harus saya. Jangankan urusan apa-apa, imam masjid aja rebutan. Imam masjid rebutan. Orang dulu tuh saling mendahulukan dalam 3 hal. Ulama ini, satu jadi imam. Mereka tuh nggak mau jadi imam, sering duluin orang. Kamu aja, jangan kamu aja. Ulama dulu tuh dorong-dorongan mau jadi imam, Pak. Saya makmumnya yang bingung. Wong dua-duanya kiai kok. Coba kalau kita ngaji nggak bisa, serut aja ke depan. Masya Allah. Orang dulu saling mendahulukan. Yang kedua, urusan fatwa. Kalau ditanya hukum, fatwa itu hukum yang perlu kajian, yang belum disebutkan di dalam kitab-kitab kajian ulama. Masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah yang sekarang terjadi misalnya. Dia nggak langsung menjawab. Tanya ke si Anu, jangan ke saya. Itu yang lebih banyak ilmunya. Padahal yang ditanya itu ulama, Pak. Tanya ke sana. Kata ulama sana, oh jangan saya, si dia yang pinter, dia lebih banyak apalagi dia daripada saya. Oh guder yang nanya bingung, Pak. Dua-duanya padahal ahli, dua-duanya mampu menjawab. Coba kalau kita sekarang, menurut saya, kwampleng yang menurut saya itu. Menurut saya, mana ada agama menurut saya? Saya kesel bener kalau orang ngomong menurut saya itu. Anda ini siapa bilang menurut saya? Yang boleh menurut saya itu ulama yang sudah hafal hadis, hafal Quran, hafal surat An-Nas saja bilang menurut saya. Yang ketiga, dalam masalah qadha, mereka tuh nggak mau jadi hakim itu, jadi ketua MUI lah, nggak mau. Nah, jangan saya, jangan saya. Nah, sekarang masih rebutan, Pak. Mereka nggak mau. Saya nggak berhak, saya nggak pantas. Sampai katanya pernah ulama itu berkumpul di Mesir, begitu mau sholat maghrib, hampir waktu sholat maghrib habis. Gara-gara itu ulama semua lagi bikin pertemuan, mau sholat maghrib nggak ada yang mau jadi imam. Situ aja. Semasjid, hampir waktu maghrib habis. Ya itu jangan. Masya Allah, itu yang kita tiru. Dalam hal seperti itu mendahulukan, dalam hal yang butuh sekalipun mereka mendahulukan. Sekarang hilang itu di umat. Yang ada hajar, sikat, orang lain bukan urusan saya. Sudah habis. Ya. Yang diwariskan oleh Nabi kepada sahabat itu tetesannya. Jangan-jangan sudah tidak menetes ke kita lagi. Kalau sekarang kita sudah seperti itu. Sudah kering dan keras hatinya benar-benar. Ya.
Nah itu hadirin rahimakumullah. Wah, jagat-jagat ini kita ngajinya. Wan Amr bin Shu'aib an abi an jaddihi anna rajulan ta'ana rajulan biqarnin fi rukbatihi. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Itu hadis itu begitu. Anak riwayatan dari bapaknya, bapak dari kakeknya. Kakeknya ketemu Nabi. Anna rajulan ta'ana rajulan biqarnin fi rukbatihi. Ada seorang laki-laki menikam temannya dengan tanduk. Faja'ila Nabi SAW. Maka datanglah orang yang terluka kepada Nabi itu, ya Rasulullah, berikan tindakan balasan kepadaku. Artinya, ya Rasulullah, akidni. Akid itu maknanya kisos, ya Rasulullah. Dia ini membuat kaki saya pincang, terluka. Balas pincangin kaki dia juga, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Qala hatta tabra'a. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, nanti kalau engkau sudah sembuh baru dibalas kisos. Kemudian datang lagi orang itu, masih pincang, ngomong juga, ya Rasulullah, pokoknya saya minta dihukum orang yang melukai kaki saya ini. Dia nusuk kaki saya pakai tanduk, tusuk kaki dia juga pakai tanduk. Ya. Faqadahu. Kemudian dilaksanakan karena dia menuntut, dia yang korban menuntut, ya ditusukkan oleh Nabi, dikisos. Ya. Kemudian datang lagi orang itu, ya Rasulullah, saya jadi pincang. Ya Rasulullah, gara-gara, nah itulah, dia nggak dengar omongan Nabi juga. Kata Nabi, kamu sembuh dulu, baru aku minta kisos. Kalau masih begitu, kualat, nanti malah nggak sembuh-sembuh, jadi pincang beneran orang itu, Pak. Ya. Cuma faqala ya Rasulullah, arijtu, qala qad nahaituka fasai tadi, kan udah saya bilang. Kan saya udah bilang. Nabi itu Masya Allah, Pak, ngomong semua kebaikan itu dikasih tahu ke kita. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya mau puasa tiap hari. Kata Nabi, jangan. Ya. Karena Nabi ngeliat orang ini nggak mampu, nggak sanggup. Kalau yang sanggup silahkan. Satu hari berpuasa di jalan Allah, dijauhkan dari api neraka jarak 70 tahun. Nah kalau tiap hari puasa, ya nggak bakal kena neraka, Pak. Kalau kuat. Kata Nabi, jangan, puasa saja setiap bulan 3 hari. Puasa sum ayyamul bid, kata Nabi. Puasalah setiap bulan 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Nah, puasa. Kata orang ini, saya masih sanggup ya Rasulullah. Ya kalau masih sanggup puasa Senin Kemis. Wah, saya masih sanggup ya Rasulullah, enteng itu mah, tambahin lagi ya Rasulullah. Puasa Daud, cari puasa carinya. Saya masih sanggup ya Rasulullah. Wala istata'ta, engkau tidak akan sanggup. Maka Nabi itu nggak nasihati orang tuh tergantung orangnya, Pak. Yang hadis tuh beda-beda kadang-kadang, karena yang diajak berbicara berbeda. Kamu nggak akan sanggup, kata Nabi. Sanggup saya Rasulullah, saya mau puasa jadi tiap hari, silakan. Tapi kamu nggak akan sanggup. Dan orang itu benar, Pak. Usianya masih muda, kemudian dia sakit-sakitan. Sampai kemudian dia mengatakan, andai kata saya dengar omongan Nabi dulu. Nabi cuma bilang, kamu nggak sanggup. Maka dokter yang paling mengerti keadaan pasiennya itu Nabi. Satu persatu Nabi tahu. Makanya kadang-kadang jawabnya berbeda. Ketika dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Bakar, Nabi beda. Karena mereka orang-orang kuat. Tapi ada sahabat juga tidak semuanya kuat-kuat fisiknya, berbeda lagi. Ya. Nah itulah Nabi. Ya. Sehingga kemudian dakwahnya itu masuk kemana-mana. Maka ketika kita menasihati, orang yang memberikan nasihat itu harus betul-betul menjadi dokter yang paling ahli, yang mengerti keadaan pasiennya. Minimal ada rekam medis lah. Sini orangnya begini-begini, kan dia tahu. Oh berarti jangan Nah, ulama itu harus begitu, jangan main bat habis. Tidak semuanya sama. Nggak mampu sholat berdiri, ya duduklah, tidak apa-apa. Coba ada orang udah sholatnya susah berdiri, kita pastikan harus berdiri. Kalau nggak berdiri nggak sah. Ya enggak, kalau bapak mau duduk saja sholatnya nggak apa-apa. Mau jalan aja udah susah merangkak gitu, ya duduk saja. Ya. Tidak harus sama, tapi tidak keluar dari aturan batasan agama. Malah dipukul rata, bubar, Pak. Ya. Itulah hukum itu indahnya Islam itu, ya. Maka ada istilah berputar sesuai dengan ilat, berputar dengan sesuai keadaan, berputar dengan keadaan sesuai dengan sebab. Ya, itu. Maka berputar itu sebabnya ada, hukumnya ada. Ketika sebab itu tidak ada, ya tidak adalah hukumnya. Tidak usah menjadi ribut, tidak harus sama. Ya, nah itu hadirin rahimakumullah. Ya.
Sumanha Rasulullah sallam fa'ab'adakallah wa batala arjuk. Kan saya sudah melarang, tapi kau tidak nurut. Maka celaka jadinya kayak begitu, dan kau pincang itu selamanya. Dan kau tidak bisa lagi menuntut dia. Kemudian Sumanha Rasulullah sallam ayyuqtasa min jurhin hatta yabra'a sahibuh. Rasulullah SAW kemudian melarang untuk meminta kisos sampai orang yang dilukai atau yang menjadi korban itu sembuh terlebih dahulu. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Hurairah ini hebat lagi. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau itu punya 12 nama, Pak. Tapi yang paling kuat riwayatnya nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Ya. Kenapa disebut dengan Abu Hurairah? Karena beliau senang sama kucing. Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Satu saat beliau, kalau kucing itu dimasukkan ke lengan baju yang sini, Pak, di bawah-bawah. Kata Nabi, apa itu? Kucing, ya Rasulullah. Idzan anta Abu Hurairah. Kalau begitu engkau bapaknya kucing. Artinya engkau orang yang senang sama kucing. Ya, ditaruh di bajunya. Maka disebutlah Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Abu Hurairah itu dulu punya masjid, Pak. Tempat beliau beribadah, rumahnya itu dekat sebelah punya masjid di Mekah. Ya, di dekat Masjid Haram. Ya, Masjid Abu Hurairah. Cuma dasar orang Indonesia, Masjid Abu Hurairah diganti dengan nama Masjid Kucing. Padahal tulisan jelas Masjid Abu Hurairah. Saya itu pertama kali di Arab itu ditanya sama jemaah haji, "Ustaz, tahu Masjid Kucing enggak?" Masjid Kucing. Saya belum pernah dengar, Pak, ya. Ada Masjid Kucing, dekat masjid katanya. Masjid Kucing. Kemudian ada orang yang udah pernah haji. Itu Masjid Kucing itu dekat masjid itu, Pak, dekat pasar, Ustaz, katanya. Yang mana? Saya bilang, ayo saya antar. Nah, ini Masjid Kucing. Lah, ini Masjid Abu Hurairah tulisannya, saya bilang. Tuh tulisannya tuh Masjid Abu Hurairah. Oh, bukan Masjid Kucing. Bukan. Nah, cuma orang Indonesia kan simpel saja. Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Berarti masjid ini masjid. Yang bikin aneh-aneh itu orang Indonesia kalau berangkat haji, Pak. Iya. Masya Allah. Saya itu pernah ketemu orang Makassar. Ustaz, bisa cariin saya buah senang apa enggak? Buah senang, saya baru dengar, Bu. Buah senang itu kalau ditaruh di rumah senang terus. Waduh, apa nama buah senang? Kan buah senang, orang kita kalau haji bawa itu semua. Itu kalau ditaruh di rumah senang terus rumah itu. Oh, baik. Ya. Katanya di mana belinya? Di Uhud. Ya sudah, nanti kalau ke Uhud ibu cari. Datang terus, nah ini buah senang. Masya Allah. Saya tanya sama orang yang jual, ini buah apa namanya? Itu dum. Itu buah padang pasir. Orang sini aja nggak ada yang makan. Hah? Saya bilang, nggak ada orang Arab makan ini. Lah kenapa kamu jual? Karena orang Indonesia nyari, katanya. Coba. Husnudonnya orang Indonesia itu nomor 1, Pak. Iya. Makanya orang Arab tuh haji tuh orang Indonesia pasti. Nggak ada jeleknya. Nah, kembang korma bikin orang hamil, coba. Saya tanya sama dokter, emang betul, Dok, kembang korma bikin orang hamil? Nggak ada uji klinisnya. Nah, tapi orang Indonesia semua nyari kembang korma itu. Akhirnya Masya Allah, Pak, itu pohon korma ya, kalau boleh dibawa pulang, dibedol sama orang Indonesia, dibawa pulang. Maka orang Arab bilang, orang haji paling lembut, paling hatinya lembut, baik sangat orang Indonesia. Luar biasa, apa aja baik di Arab. Ya. Katanya kalau belanja, kalau di Mekah itu, di Madinah itu sunnah belanja. Kok sunnah, Bu? Iya, karena nanti berkah. Oh, makanya kita belanja yang banyak. Masya Allah, saya bilang luar biasa, husnudonnya. Husnudonnya luar biasa. Walaupun kadang-kadang ya berlebihan. Itu buah senang itu di mana riwayatnya. Wong itu onta aja nggak mau makan, kata orang Arab. Onta aja nggak mau makan, ini buah padang pasir. Rasanya kayak apa? Ya kamu makanlah, katanya ke saya. Saya gigit, kayak serabut kelapa, Pak. Nggak ada rasa serabut kelapa, sepet ini. Buahnya itu kalau ditimpukin ke kepala benjol, Pak. Keras bener. Masya Allah. Banyaklah orang Indonesia tuh, ya. Husnudonnya itu luar biasa. Tapi itu kan terjadi karena memang ada. Kan dia husnudon itu buah ini bakal buah senang. Ya senang terus rumah. Motornya hilang senang. Husnudon itu loh. Ini kita kan sudon terus.
nabrak kucing, celaka nih, bener. Coba kalau bapak husnudzon, gelindas kucing, wah, gagal usaha. Apa urusannya sama kucing? Kata kucing, saya nggak bisa nentuin. Kalau bisa saya yang usaha, kalau bisa nentuin. Nah, karena suudzon itu kemudian itulah yang didengar oleh Allah. Ana inda dzanni abdi. Saya tuh tergantung prasangka hamba-hambaku. Kalau hambaku berprasangka jelek, wah ini bakal dianu sama Allah. Ya itulah yang aku lakukan. Tapi kalau mereka selalu berprasangka baik kepadaku, maka kon baik. Itulah kana Rasulullah yuhibbu fa'lal hasan. Nabi SAW itu ketika melakukan apapun senang meniatkan yang baik. Kalau nyisir beliau ke kanan. Kenapa? Mudah-mudahan jadi ashabul yamin. Pakai baju itu belah kanan dulu. Pakai celana kanan dulu, pakai sendal kanan dulu. Tafaulan harapan menjadi ashabul yamin. Selalu Nabi itu begitu. Harapan menjadi ashabul yamin, punya harapan-harapan. Maka umatnya jangan punya tasya'um, jangan punya beranggapan jelek, berburuk sangka terhadap apapun, apalagi terhadap Allah, karena itu bisa jadi itu yang kemudian akan ditentukan oleh Allah menjadi kejadian. Ya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, itu Abu Hurairah, muksirin, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Iqtatal ibtira'atan min Hudail. Ada dua orang ibu-ibu berantem. Wah, jadi yang namanya ibu-ibu berantem tuh nggak zaman sekarang aja. Istri muda istri tua perang itu ya bukan zaman sekarang aja. Ada dua orang ibu-ibu berantem, tonjok-tonjokan, Pak. Padahal lagi hamil. Salah satu di antara ibu itu lagi hamil. Jangan ditiru, Bu. Akhirnya apa? Faromat ihdahuma, rupanya kesal satu ngambil batu dilemparin kepada yang hamil itu. Faqatalatha, mati, Pak. Wa ma fi batniha, bayinya juga yang di perut mati. Dia membunuh dua, membunuh ibunya, membunuh anak yang dikandungnya. Ada hukumnya? Ada. Kalau membunuh saja, membunuh orang misalnya kisos. Kalau membunuh janin misalnya ada orang dipukul perutnya, lagi hamil dipukul perutnya sampai keguguran. Ketika bayi itu sudah berbentuk sampai dia keguguran, bayinya meninggal, bagaimana hukumnya? Itu membunuh janin namanya. Membunuh janin tidak sama dengan membunuh orang, karena janin itu masih di perut ibunya. Tidak dikisos tapi kena diat. Diatnya apa? Gurroh. Gurroh itu apa? Satu ekor budak, seorang budak, gurroh atau harga daripada budak. Kata ulama, harga budak itu berapa? Sepersepuluh diat ibunya. Kalau seorang wanita itu dibunuh, maka kisot diatnya, tebusannya, kalau laki-laki 100, kalau perempuan itu 50, separuhnya. Nah kalau dia janin itu sepersepuluh daripada diat ibunya. Berapa? 5 ekor onta. Ya. Nah dia membunuh ibunya dan anaknya. Ya. Faktasomu ila Rasulillah SAW. Datanglah keluarganya nuntut ke Nabi. Dia ngelempar sampai mati kakak saya. Ya. Sampai yang di perutnya juga meninggal. Faqadar Rasulullah anna diyata janinha ghurratun. Kemudian Nabi SAW menetapkan diat tebusan untuk janinnya adalah seorang budak. Abdun, harga daripada seorang budak. Awalidatun, ya. Apa di sini? Denda perempuan ibunya. Wa qada bi diyatil mar'ati ala aqilatiha. Dan diat ibunya 50 ekor onta harus dikeluarkan oleh ahlul waris yang membunuh tersebut. Jadi si wanita yang bunuh itu kena dua. Satu, dia membayar diat ibunya janin yang dia bunuh 50 ekor onta. Ya. Tapi karena dia membunuhnya mungkin niatnya tidak mau membunuh, cuman pakai alat yang membunuh. Maka Nabi SAW membolehkan yang membayar diat itu tidak harus perempuan itu, tapi aqilatiha, ahlul warisnya. Ya. Yang kedua, dia harus membayar diat janin itu. Berapa diatnya? Harga seorang budak, atau 1/10 daripada diat ibunya dari 50 ekor onta, yaitu 5 ekor onta. Warasa waladawa ma'humnya kemudian diberikan kepada siapa? Ya kepada ahli warisnya. Ahli waris ibu tadi yang dibunuh. Janinnya juga ya kepada adiknya, kakak-kakaknya yang sudah lahir ke dunia duluan. Itu yang dapat bagian daripada warisan. Faqala
Hamal bin Nabi al-Hudhali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, bagaimana orang yang belum bisa bicara, ya, la akla kaifa yaghramu man la syariba wala akla wala nataqa wala istahalla, ya, famislu dzalika yutal, ya Rasulullah, bagaimana orang yang belum bisa makan, belum bisa minum, belum bisa ngomong, belum bisa nguap, kok tiba-tiba harus bayar denda, ya. Hal itu mestinya tidak bisa dibayar denda. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hadza min ikhwanil kuhan. Ini sebenarnya adalah pengikut tukang-tukang tenung, ya. Kelihatan dari omongan yang dia ucapkan. Artinya apa? Orang ini provokator. Orang ini tukang sihir. Sebab sihir itu nggak harus orang dirubah jadi ayam, nggak harus begitu, Pak. Nabi mengatakan, inna minal bayan la sihir. Bayan itu omongan yang indah, omongan yang masuk akal, itu kadang-kadang seperti sihir. Ada orang diomong itu berani mati, iya kan? Ada orang diomong dengan omongan yang keras, omongan yang tegas, omongan yang masuk akal, masuk ke kepalanya, masuk ke hatinya, sampai dia berani mati. Nah, itu kan kayak disihir orang itu, ya? Kayak dihipnotis, kayak disihir. Nah, Nabi mengatakan orang ini tukang sihir ini. Ucapannya itu pengen ngacak-ngacak aturan agama. Oh, Nabi sudah menetapkan begitu, dan agama itu gak diukur pakai akal, Pak. Kata Sayyidina Ali, kalau agamanya diukur pakai akal, bubar. Kita ini yang kentutkan pantat, kenapa wajah yang dibasuh? Kalau kita wudhu, kentut batal, yang kentut pantat, yang dibasuh wajah. Padahal wajah nggak pernah kentut. Khuf itu kita udah bahas kan, khuf. Kalau masih ingat Bapak juga, kalau masih ingat, khuf itu sepatu kulit itu. Yang namanya sepatu tuh yang dipakai jalan tuh mananya? Bawahnya. Tapi kalau membasuh khuf, ketika orang itu pakai khuf kemudian dia wudhu, itu yang diusap atasnya. Lah atasnya kan nggak pernah kena tanah, ya begitu. Harusnya bawahnya yang kotor supaya bersih. Enggak, atasnya perintahnya. Maka agama itu al-inqiyad. Islam itu maknanya patuh, tunduk. Orang yang beriman itu hatinya di depan, imannya di depan, yang memandu akalnya. Bukan akalnya yang memandu otaknya, yang memandu hatinya. Sehingga kalau akal kita yang memandu hati kita, lahirnya liberal. Liberal, ngegampangkan. Kenapa? Harus masuk otak, harus masuk otak. Islam itu masuk akal, Islam itu makul, Islam itu rasional. Akan tetapi kalau ada yang tidak sampai di akal kita, itu keterbatasan akal kita. Tanya apa yang ada di atas langit, tanya apa yang di bawah bumi, kita nggak tahu. Lantas kita mengatakan akal kita ini hebat, ada batasnya akal manusia. Apalagi akal kita orang Indonesia itu sangat terbatas, Pak. Kalau CC itu CC-nya kecil, gede tapi bahan bakarnya nggak ada, makanya nggak bisa pakai ngebut. CC-nya gede, tapi bahan bakarnya harusnya pakai Pertamina Dek, dia pakai minyak tanah. Makanya ngeleong jalannya, ya sejalan-jalannya, nggak bisa dikebut. Nah seperti itu, ya. Maka tidak sama, rahimakumullah. Maka orang mukmin itu imannya di depan. Iman itu yang memandu akal kita, keimanan kita yang memandu akal kita. Sehingga kalau keimanan itu akal dipandu oleh akal kita yang dipandu oleh keimanan kita, maka akal yang akan tunduk kepada Allah. Nah kalau akal yang memandu iman, bubar, Pak. Nggak masuk akal, ya semua rusak. Sekarang kan baru ketemu. Kenapa Nabi makan pakai tangan? Islam menganjurkan Nabi orang makan pakai tangan. Orang mengatakan nggak masuk akal. Ada sendok canggih sekarang, pakai sumpit, pakai apa? Kenapa kok pakai tangan? Islam ini ketinggalan. Padahal subhanallah, makanan yang terkena tangan kita itu asam. Dan kalau asam itu mudah dicerna oleh lambung, sehingga lambungnya tidak bekerja berat, tidak rusak. Contohnya, Bapak taruh nasi, pegang pakai tangan, besok lihat itu nasi mambu pasti. Bahasa Inggrisnya sekul wadang, sekul wadang.
Coba pegang, itu nasi di piring pegang. Lihat besok, bau. Kalau nggak dipegang sama bapak, nggak bakal bau. Nasi itu nggak dipegang, pagi nggak bau. Pegang pakai tangan kita, nggak usah dipegang, nggak usah dipegang doang. Pagi bau. Asam tangan kita nih, Pak. Makanya makan pakai tangan meringankan. Itu baru ketemu orang sekarang. Ya. Dan masya Allah, ya. Dulu nggak masuk akal, nggak masuk akal. Ya. Sampai ada orang hadis Nabi yang mengatakan, ya, idza staiqadha ahadukum min naumih, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, jangan menyentuh apa-apa, jangan megang makanan, jangan megang apa sampai dia cuci tangan. Kenapa ya Rasulullah? Innaka la tadri aina batat yadak. Engkau kan tidak tahu tadi malam tanganmu tidur di mana. Bersih itu Islam. Kenapa gak boleh itu makanan? Lah kalau kita tidur tangan tuh kemana-mana, Pak. Entah megang najis, polisi, tempat-tempat yang kotor. Ya. Cuci tangan dulu. Kitanya nggak nurut. Sebelum ini ada aturan sekarang cuci tangan, Islam sudah ngajarin dari dulu cuci tangan, cuci tangan. Bangun tidur cuci tangan, mau tidur cuci tangan. Orang yang tidur dalam keadaan punya wudhu itu dicatat sholat, dicatat ibadah semalaman, padahal orang yang ngorok. Orang yang bepergian punya wudhu itu dijaga oleh Allah, tidak akan terkena makruh, tidak akan terkena sesuatu yang tidak dia senangi. Nah sudah ada di Islam, suruh cuci tangan, bepergian wudhu dulu cuci tangan. Masuk rumah wudhu dulu cuci tangan. Kita hanya nggak nurut. Semua sudah ada. Apa? Nah maka jangan jadikan. Nah ini orang ini harus mengatakan ini nggak masuk akal ini. Itu kan bayi itu kan belum hidup, belum makan, belum minum, keluar aja belum, masih di perut ibunya. Kenapa dikenakan denda? Ini orang-orang yang sekarang banyak begitu. Utak-utik Islam. Ngutak-ngutik aturan agama itu jangan ngutak-ngutik masalah begitu. Dan biasanya orang yang ngutak-ngutik aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu kualat, Pak. Kualat. Allah itu sudah memberikan yang paling maslahat untuk manusia. Jangan diutak-utik lagi, jangan diakalin lagi. Mesti ada balaknya yang turun nanti. Nah, itu kerjaan kita dan manusia itu kata Nabi, kalau dibilang jangan ngacak-ngacak kotoran kebo, mesti diacak-acak kotoran kebo. Kenapa? Enggak dilarang, mesti ada sesuatunya ini. Kenapa Nabi bilang jangan utak-utik kotoran onta, mesti ada sesuatu di dalam kotoran onta. Mesti larang dia ada sesuatu. Ini manusia tuh. Ya. Wa raja Abu Dawud, ini hadisnya sama, man syahida qadra bil janin qala faqama hamlu bin nabighah kuntu baina marratain fadarabat idahuma al-ukhra fadzakaru mukhtasaran. Hadisnya sama dengan hadis yang sebelumnya. Ya. Wan Anas radhiyallahu anna Rabi' ibn Nadhr ammatahu. Anas bin Malik bahasa riwayat Sayyidina Anas bahwa Rabi' binti Nadhr ammatahu bibinya Sayyidina Anas kasarat saniyata jariyatin. Bibinya Anas itu mematahkan gigi seorang perempuan atau budak perempuan. Orang perempuan lah, giginya patah, tadi tonjok tadi apain. Fatolabu ilahil afwa. Bibinya minta maaf, tolong maafkan saya ya. Saya tadi nggak sengaja. Saya kira pohon pisang, taunya orang ketonjok. Patah lagi gigimu itu. Misalnya kan, saya minta maaf. Ya. Faradul ars. Ya. Ya. Fa'abau, tapi keluarga itu menolak. Kisos, gigi dengan gigi. Kan saya katakan, sesuatu yang bisa diambil tanpa mengurangi atau melebihi, itu dilakukan hal yang sama. Contoh, matanya buta satu, butakan lagi mata dia. Kisos ya. Colok tak? Giginya rontok satu, rontokkan satu lagi. Tapi kalau hal yang tidak bisa dilakukan memasalah, hal yang sama tidak bisa berlaku kisos. Maksudnya dipatahin dari tengah begini. Lah kita mau matahin lawannya, jangan-jangan ngambat, jangan-jangan lebih gimana? Maka tidak bisa, itu diganti pakai diat, pakai tebusan tadi. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya. Keluarga gadis itu menolak. Kemudian mereka menawarkan denda. Ya. Fa'aradul ars, mau tidak kalau diganti tebusan? Fa'abau, tidak mau. Fata Rasulullah SAW wa abau ilal kisos, sampai datang ke Nabi orang yang ngotot, enggak ya Rasulullah,
Pokoknya saya nggak mau ngasih maaf, saya tidak mau minta tebusan juga, pokoknya harus giginya jatuh satu. Fa amara Rasulullah SAW bil qisas. Tuh, Nabi SAW memerintahkan qisas. Copot giginya satu. Karena yang minta nggak mau diganti tebusan, nggak mau. Faqala Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah. Anas bin Nadhr ini pamannya Anas bin Malik, saudaranya Rabi' bin Nadhr ini, kan perempuan Rabi' itu. Ya Rasulullah, Rubayyi', ya Rasulullah, ataksaru saniyat Rubayyi', ya Rasulullah, engkau akan copot lidahnya, apa copot giginya Rubayyi' ini, adik saya perempuan. Walladzi ba'atsaka bil haqq la tuksar saniyatuha. Demi Allah ya Rasulullah, jangan kau copot gigi adik saya perempuan ini. Kata Nabi, faqala sallallahu ya Anas, kitab Allah. Ya Anas, ini perintah Allah, nggak ada tawar menawar. Ini perintah Allah. Dulu ada anak seorang kepala suku di Madinah, tokoh, mencuri. Bapaknya tuh orang Islam, masuk Islam, tokohnya Madinah. Mencuri, dilaporkan ke Nabi, potong tangannya kata Nabi. Ribut sahabat, ini bagaimana nih? Situasi politik akan geger. Kenapa? Ini anaknya tokoh. Kalau sampai dipotong, jangan-jangan sukunya nanti keluar dari Islam, melawan kita. Situasi nggak stabil, nggak kondusif. Sahabat nyari cara. Siapa yang berani ngomong sama Nabi? Nggak ada yang berani. Sayyidina Abu Bakar, oh, nggak sanggup. Urusannya berat nih. Urusan begini Nabi nggak bisa ditaklutik. Sampai sepakat sahabat, coba suruh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu anak dari anak angkatnya Nabi, artinya cucu angkatnya Nabi, dan itu kesayangan Nabi. Usamah itu disayang benar sama Nabi. Ngomong sama Usamah masih muda Pak, karena dia dekat sekali sama Nabi. Maka dia datang, ya Rasulullah, apa Usamah? Para sahabat berbicara tentang si fulan yang mencuri itu, yang diputuskan untuk dipotong tangannya. Itu anaknya tokoh ya Rasulullah, pembesar, saya tahu katanya. Ya. Kalau bisa diganti yang lain aja hukumannya ya Rasulullah. Marah Nabi Pak. Ya Usamah, atashfa' fil hudud? Ya Usamah, engkau mau menolong orang yang melanggar agama? Ya Usamah, engkau mau menolong orang yang menanggal agama? Wallahi lau Fatimah binti Muhammad, andai kata anak saya Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, saya akan potong tangan anak saya sendiri. Kata Usamah, saya lagi yang ketiban, nyesel saya ngomong. Lalu Anas bin Nadhr karena seorang kakak adiknya mau dibikin ompong. Zaman dulu cari gigi susah Pak, belum ada tukang gigi palsu. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, engkau akan patahkan gigi adik saya Rubayyi'? La ya Rasulullah, demi Allah jangan lakukan itu ya Rasulullah. Kata Nabi, Anas bin Nadhr, ini ayat Allah, perintah Allah. Fi kitabillah al-qisas, di Quran qisas bahasanya. Tapi ucapan Anas bin Nadhr mengatakan, demi Allah ya Rasulullah jangan patahkan giginya. Subhanallah, itu merubah hati keluarga korban yang patah giginya. Langsung mengatakan, ya Rasulullah saya maafkan, gak usah bayar diat, gak usah dipatah-patahkan giginya, saya maafkan sudah ya Rasulullah, tidak apa-apa. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Faqafau qala Rasulullah SAW, innaman ibadillah, ada di antara hamba-hamba Allah itu, kalau dia bersumpah, sumpahnya itu akan dikabulkan oleh Allah. Itu wali Pak. Kata Nabi, inna unasan, ada orang-orang, dia tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Tidak terkenal di dunia, tapi terkenal. Jangan pengen terkenal di dunia Pak. Orang terkenal tuh gak enak. Mau makan ada yang ngajak salaman, mending bayarin. Enggak, jalan sibuk ngelayanin foto orang, nggak enak orang terkenal. Dan yang cuman pengen terkenal, yang pengen terkenal kan cuman bisul Pak. Bisul tuh selalu nonjol ke depan karena dia pengen terkenal.
supaya kelihatan orang, ada bisa nonjol ke dalam? Nggak ada. Jangan pengen terkenal di dunia, di manusia, terkenalah di langit. Di dunia nggak dikenal, di langit, masya Allah, malaikat membicarakan Anda. Dia orang soleh, dia orang taat. Ada orang-orang kata Nabi di bumi dia dikenal, tidak dikenal. Kalau ada, nggak ada yang nganggep, nggak ada yang nyariin. Saking nggak dikenalnya, hadir pun nggak dilirik, udah dihitung, nggak masuk hitungan, nggak ada yang nanyain. Tapi kalau dia bersumpah, kata Nabi, Allah akan mengabulkan sumpahnya. Artinya mustajab doanya. Nah, jadi orang tuh begitu, cukup terkenal di langit. Lah yang parah di bumi enggak, di langit enggak, Pak. Giliran terkenanya di alam jin yang kayak gitu. Tanya malaikat, kenal si fulan? Enggak. Di bumi yang enggak dikenal. Jadi keterkenalannya di mana? Orang enggak terkenal di bumi, terkenal di langit. Yang jangan sampai terkenal di bumi, enggak terkenal di langit. Di bumi masyhur tuh kayak artis-artis tuh. Siapa sih yang nggak kenal artis tuh? Apalagi ibu tuh apal cerainya kapan, punya anak kapan, kawin lagi kapan, udah nikah berapa kali, tahu. Terkenal bener di langit. Tanya malaikat, kenal? Kata malaikat, enggak ada kabarnya di kami, enggak masuk media-media kami, kata malaikat. Tapi kalau bahasa kita, Pak, biar cepat paham, kalau dia banyak ibadah kan di media kami banyak tertulis, jadi kami tahu. Nah dia nggak terkenal. Ini Anas bin Nadhr, kata Nabi, ada orang-orang itu kalau bersumpah Allah yang akan membebaskan sumpahnya. Dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, jangan patahkan, jangan copot gigi saudara perempuan saya ya Rasulullah. Pakai demi Allah, Allah kabulkan langsung. Itu berubah hati orang itu, ngebalik langsung. Anas bin Nadhr itu pamannya Anas bin Malik. Orang yang pernah disebut oleh Al-Quran. Beberapa ulama tafsir mengatakan itu ayat turun tentang Anas bin Nadhr. Wa minhum man qada nahbahu. Dalam surat At-Taubah itu Anas bin Nadhr itu sahabat Nabi yang setiap kali perang pengen cepat mati. Iya. Setiap kali perang dia nggak mati nangis, Pak. Pulang gagal, saya gagal. Kenapa? Masih hidup. Anas bin Nadhr. Ya. Makanya dulu tuh nggak ada yang berani sama orang Islam. Kenapa? Lah kalau perang pengennya mati. Waktu dengan Romawi itu, Pak, tentara Romawi diborgol kakinya sama komandannya supaya nggak kabur. Ngadepi umat Islam. Kenapa? Umat Islam nggak lihat senjatanya. Makin lengkap senjata mereka, makin senang. Wah, kita cepat mati nih, ayo kita serbu. Coba, gimana kita ngadepi orang yang memang mau mati perangnya? Ya susah. Mending lari, kata Romawi. Diikat kakinya sama komandannya, Pak, supaya nggak lari itu. Yang disebut dengan perang Dhatus Salasil. Kenapa? Karena tentaranya diikat kakinya supaya nggak kabur. Lu umat Islam mau makin banyak lawannya, makin senang. Wah, senang nih. Kenapa? Ya kita cepat mati. Nah, Anas bin Nadhr nggak mati-mati, Pak. Sampai ketika dia perang Uhud, Nabi SAW mengumumkan akan berangkat ke perang Uhud. Dia mengatakan, demi Allah, ini saya akan mati di Uhud ini. Saya harus mati di sini. Tapi bukan bunuh diri. Dengan bom bunuh diri itu bukan syahid sangit, Pak. Akhirnya apa? Begitu Nabi berhadapan dengan orang-orang Mekah di perang Uhud, Anas bin Nadhr lagi makan kurma sambil nongkrong. Terus dia berdiri, ada Rasul. Ya Rasulullah, apakah kalau saya mati di perang ini saya masuk surga ya Rasulullah? Masuk surga. Diampuni dosa saya Rasulullah. Diampuni. Kemudian itu kurma yang di tangannya diletakkan ke temannya. Nih, terlalu lama kalau saya nunggu kurma ini habis. Padahal kurma dia terlalu lama kurma ini. Dia cabut pedangnya, maju ke medan perang. Dihabis itu orang Mekah, Pak, sampai dia meninggal. Tidak dikenali jasadnya kecuali dari jari tangannya. Ada satu mayit, kata sahabat, ini siapa ya? Mukanya udah nggak ada wujudnya, kena tebasan pedang, nggak ada wujudnya. Dicari, ini mayit siapa?
Sahabat nggak ada yang kenal. Sampai pun datang Anas bin Malik, itu paman saya ya Rasulullah. Itu paman saya. Dari mana? Jempol tangannya tuh. Coba, berapa tusukan yang ada di badan dia. Kan turun ayat, ada orang-orang itu yang memenuhi janjinya. Dia katakan, saya akan mati di sini ya Rasulullah. Ya kita sekarang takut mati, Pak. Soal orang perang kan takut mati. Kalau bisa kita nggak usah perang. Ya. Kita di rumah aja, biar yang perang siapa kayak kita selamat. Ya. Dan itu apa itu bunuh diri? Enggak. Kalau itu di medan perang, itu bukan bunuh diri, Pak. Nah kalau yang bukan di medan Indonesia, ini bukan medan perang, Pak. Kita negara aman, tentrem, adem, sholat boleh, ibadah boleh. Lantas orang bam-bom begitu, itu bukan mati syahid, bukan. Kenapa? Karena bukan medan Tapi kalau Bapak lagi perang berhadapan-hadapan, ada orang menyerang umat Islam, karena benci umat Islam, perang berhadapan-hadapan, medan perang betulan, ya silakan Bapak maju ke sana. Mau tank Bapak tabrak, kayak boleh. Yang penting mati. Syahid, kan itu medan perang. Ketika Fatah Andalusia, ketika perang Andalusia menguasai Andalusia Spanyol ini, Andalusia itu kota yang nggak bisa dijebol, Pak. Kenapa? Dia punya benteng, depan benteng punya sungai. Gimana nembusnya? Harus nembus sungai, harus nembus benteng. Bentengnya tinggi, sungai. Mereka menghantam dari atas dengan panah, dengan munjanik itu batu yang dilempar itu. Apa peran para tabiin pada waktu itu? Ya gampang mereka lawan. Kalau mereka melempar batu ke umat Islam, pelempar umat Islam itu melempar orang. Sahabat Nabi diikat badannya, lemparkan ke sana. Ngamuk di dalam, ya matilah. Masuk sendiri. Jadi yang dilempar itu orang, Pak. Tentaranya dikirimnya pakai lemparan itu. Wang, berantem mati. Wang, sampai akhirnya kalah Andalusia. Jatuh ke tangan umat Islam, Cordova Spanyol itu. Ya, sampai kemudian jatuh lagi ke tangan umat Islam. Nah itu sah, kenapa? Karena itu medan perang. Indonesia aman tentrem. Perang kita melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu. Ya, pengen ngutang, pengen apa itu hawa nafsu. Tahan. Itu ya, bukan perang lainnya. Ya. Ya. Itu hadirin rahimakumullah. Kok kesana-sana kita ini? Saya mana ini ngajinya? Ya. Nah ini, maka ya Anas bin Nadir ini luar biasa. Begitu bersumpah didengar oleh Allah. Artinya jangan lihat orang dari penampilannya. Ya, mungkin orang itu dekil, gembel, tapi dia terkenal di langit. Terkenal di langit. Ya. Sampai ingat nggak kisah Abdullah bin Mubarak yang pernah saya ceritakan? Pernah terjadi kekeringan di tempat Abdullah bin Mubarak di Baghdad. Ya. Dan kiai ulama sudah istighosah minta hujan, istisqa minta hujan berkali-kali, gak turun hujan. Sampai Abdul Mubarak ini kenapa kok Allah gak turunkan hujan? Tiba-tiba ketika beliau berada di masjid, ya, masuk seorang laki-laki, Pak. Perutnya besar, kaosnya gak muat, bajunya gak muat, jadi kaosnya bajunya di atas, perutnya nongol. Orangnya tua, jelek, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Dia cuma mengangkat tangan, Allahumma ya Allah, kasihani mereka. Kalau engkau tidak mengasihani, kasihanilah binatang-binatang ini ya Allah. Yang kekeringan, turunkan hujanmu ya Allah. Jeger hujan. Abu Mubarak yang ada di sebelahnya. Hebat amat orang ini. Kita ulama yang ujung-ujungnya segede ban radial nggak kedengar. Sorban kita segede spray loh, Pak. Masih nggak didengar. Ini orang bajunya aja nggak muat. Begitu keluar diikuti sama Abdul Mubarak. Dia masuk ke rumah satu orang. Yang orang itu terkenal kaya, punya budak banyak. Paginya Abdul Mubarak datang. Assalamualaikum. Yang punya rumah kaget. Ya Syekh, Abdul Mubarak ulama besar. Ya, ada apa kesini? Ada apa Syekh? Saya mau beli budakmu satu. Silakan, nggak usah beli, ambil, pilih budak mana yang saya punya. Karena ulama besar. Enggak, saya mau beli. Baik, kalau maksa, keluarkan semua budak, pilih. Dilihat satu-satu, enggak ada. Kok enggak ada yang semalam masuk rumah itu? Kata beliau, masih ada budakmu yang lain? Enggak ada, cuman ini budak kami. Ya. Oh ya, ada satu. Wah, kalau itu enggak ada manfaatnya.
orangnya lemes, tua, jelek, udah nggak bisa dipakai kerja. Ada di saya juga, cuman ya itu buat dijangkep aja. Mana orangnya, kata Umar, dikeluarin. Dan ternyata orang itu yang di masjid itu. Nah ini orangnya, kata Umar, ini yang mau saya beli. Berapa engkau bayar? Wah kalau itu nggak usah dibeli, ambil aja. Udah nggak kepake, kata Umar. Nggak, saya beli. Ya kalau maksa beli. Jadi dibawa pulang, si budak nanya, Tuan, kenapa anda membeli saya? Saya ini sudah tua, tidak bisa bekerja, jelek rupa pula. Kata begitu dipanggil, Abdul Rahman nengok, wahai Tuan, panggil Tuan lagi. Saya tadi malam melihat engkau di masjid dan engkau berdoa, kemudian turunkan, begitu doa hujan turun. Engkau orang yang soleh. Apa kata budak ini? Kaget ya. Jadi engkau tahu waktu saya berdoa itu? Tahu, saya di masjid tuh. Budak ini angkat tangan, Allahumma ya Allah, saya sudah ketahuan. Saya nggak mau terkenal ya Allah. Daripada saya terkenal, matikan saya, meninggal di tempat. Gak mau terkenal. Kita pengen, ya. Tapi dia terkenal di langit. Doanya semua dikabulkan Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah di dunia dan akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Al-Dhalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala sadatina sayyidina rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub, tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tanbi biha as-sawm wa al-ilm wal-mansub. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.